محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حق بلند کیا ہمیشہ. میں نے ختم نبوت پر آواز بلند کی. میں نے ناموس رسالت پر آواز دی. میں پاکستانی قومی اسمبلی میں ناموس رسالت پر پہلا آدمی ہوں جس نے قرارداد پیش کی. میں آج تک ملک سے باہر نہیں جا سکتا جہاں پر جو کہ ختم نبوت کے معاملات ہیں تو مجھے انٹری نہیں ملتی. تو مجھے فخر ہے اس بات کہ میں ختم نبوت کی. اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے محاسن کو یاد کرو، ان میں پائی جانے والی برائیوں کا ذکر مت کرو. محترم المقام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ میرا ایک دیرینہ تعلق رہا. بہت سارے چینلز پر رمضان ٹرانسمیشنز بالخصوص اور دیگر جو پروگرامز ہیں ان میں بالعموم میں مدعو رہا. میری تنہائیوں میں بھی اس شخص سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت سارے امور پر الگ تھلگ ہماری باتیں ہوئیں. میں نے اس شخص کو ان تھک پایا. تحقیق اور جستجو میں ایک حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کو حقیقت کا متلاشی پایا. اور سب سے بڑی بات جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جس نے مجھے متاثر کیا وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ والانہ عشق اور محبت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی اس شخص کا لگاؤ تھا. اور بارہا میں نے پروگرامز کے اندر بھی دیکھا، بعض اوقات یہ ذہن میں آ جاتا ہے انسانی خیال میں کہ شاید یہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ وغیرہ ہوتی ہو، لیکن واللہ العظیم تنہائیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر اس شخص کو میں نے بڑا والہانہ اور بے قرار ہو کر تڑپتے اور سسکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. کئی دفعہ حسن رسول کی بات آئی، اس کی آنکھیں چھلک پڑی. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی کرم نوازیوں کے تذکرے ہوئے، عامر لیاقت حسین رو پڑے. کیا کیا اچھی باتیں ان کی بتاؤں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن محبت اور عشق رسول کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب میں جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. پاکستانیت کا وہ دبنگ علمبردار تھا اور صرف افواج پاکستان کی محبت، وطن کی لگن کے اس جذبے کی وجہ سے اس شخص نے کئی لوگوں کو ناراض کر دیا اور بہت سارے نقصانات اٹھائے جو کہ ہم سب کے سامنے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب علماء کی بے انتہا قدر کرتے تھے. ان کی اس قدر کا میں بہت سارے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو علم ہے کہ خود اپنی اینکر پرسن کی کرسی پر بے شمار بلکہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ کے علم میں ہے کہ بھارت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے اس پر دل بہت زیادہ پریشان تھا اور 2-3 دن سے مسلسل اسی پریشانی میں تھے. تو آج یہ خبر ملی انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس ہوا ان سے ایک عرصے تک تو رابطہ تھا، پروگرام میں بھی آتے رہے، لیکن کچھ عرصہ ہو گیا تقریباً 5 سال میری ان سے ملاقات نہیں رہی تھی. وہ بہت ذہین آدمی تھے اور رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جیسا آپ نے کہا انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، لیکن اپنے مزاج کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنا وہ مقام برقرار نہ رکھ سکے. اور حالانکہ کم عمری میں وزیر بھی بن گئے تھے، سیاست میں بھی تھے، اور میڈیا پر تو ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی. لیکن یہ بہرحال تکلیف دہ خبر ہے. یہی کہوں گا کہ ایک ٹیلنٹ، یعنی ان کے نام کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ بہرحال ٹیلنٹڈ شخص تھے.
اور کچھ اپنی تیسری شادی کے حوالے سے بہت زیادہ خبروں میں بھی تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. وہ چلے گئے ہیں, اب ان کے بارے میں کوئی منفی گفتگو فی الحال نہیں کروں گا کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. اور ہم سب کو یاد رکھنا ہے موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے ان کا ایک سیاسی اور میڈیا کے حوالے سے جو ایک مقام تھا وہ دنیا جانتی ہے. مولانا صاحب, آپ نے ان کے ساتھ بڑی ٹرانسمیشنز بھی کی ہیں, آپ بڑی دیر ان سے وابستہ بھی رہے, پروفیشنل ریلیشن شپ بھی تھا آپ لوگوں کا. کیسا آپ نے ان کی شخصیت کو پایا؟ آپ لوگ ٹرانسمیشنز کے دوران بڑا ساتھ تھا آپ لوگوں کا, اگر کچھ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. جی, میرے پاس وہ جب تک پہلے وہ جو ابتدائی ان کا ایک سیاسی تعلق تھا پارٹی سے, وہ عالم آن لائن انہوں نے جو شروع کیا تھا جیو پر, جو ان کی شہرت کا ابتدائی سبب تھا. اس کے بعد وہ میرے پاس خود آئے تھے اپنے احباب کے ساتھ, اپنی ٹیم کے کچھ ممبروں کے ساتھ, اور بہت عزت کرتے تھے میری. اور میرا کہا ہوا وہ کہتے تھے کہ جی جو آپ کہہ دیں گے وہ میرے لیے حرف آخر ہوگا. تو اس دوران ان کی کچھ باتوں پر, دینی باتوں پر اصلاح بھی کرتا رہا اور وہ بہت اہمیت دیتے رہے. تقریباً کوئی 5-6 مرتبہ ان کے ساتھ یا زیادہ رمضان ٹرانسمیشن میں رہا ہوں. اور انہوں نے, ان کی ٹیم کو معلوم ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کیسے تھے اور میرے ساتھ کیسے تھے. میں نے ان میں 2 چیزیں بہت نمایاں دیکھی تھی. ایک تو یہ کہ وہ کریٹو تھے, یعنی ان کے ذہن میں نئے نئے آتے تھے آئیڈیاز, اور پھر وہ اس کے حوالے سے کبھی کبھی وہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا ذرا ہٹ جاتے تھے اس سے معیار سے. لیکن یہ کہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک اپنا تاثر, اپنی پہچان, اپنا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا. دوستوں میں وہ یعنی بہت ہی زیادہ اچھے رہتے تھے. میرے لیے وہ بیٹے کی طرح تھے, میں ان کو اسی طرح لیتا تھا, گھر بھی آتے تھے. اور تعلق تھا, یہ نہیں کہ کوئی معمولی, بہت تعلق تھا اور بہت وہ عزت بھی کرتے تھے. پھر یہ کہ کچھ ایسی باتیں ہوئی, ان کو سمجھایا تو وہ شاید اس وقت اس مرحلے پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ پھر اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے. خاص طور پر ان کا جو پہلا رشتہ تھا بشرا سے, بیٹی تھی, ان کے ساتھ جو معاملہ بگڑا اس پر بھی میں ان سے بہت ناراض ہوا تھا کہ گھر نہیں برباد کرتے. لیکن پتہ نہیں وہ کیا وجہ تھی. پھر اور باتیں ان کے بارے میں سننے کو ملی. کوشش یہی تھی کہ یہ شخص کسی طرح سنبھل جائے اور اپنی پرانی کیفیت کو رکھتے ہوئے دین کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے اور خدمات انجام دے, کیونکہ اس میں ذہین بھی تھا اور بہت ٹیلنٹڈ تھا. لیکن یہ کہ کم عمری میں چلے گئے. بہت لکھی تھی ان کی اسی طرح. اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو ان کی باتیں ہیں وہ یاد رہیں گی دنیا کو بھی. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منفی ذکر ہی کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہی تعلیم ہے کہ مردوں کے بارے میں ہم اچھی باتیں کریں. ایمان کے حوالے سے معافی نہیں ہوتی, باقی کمزوریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلا سفر بہتر فرمائے. ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے اوپر میں اس کی شخصیت پر تبصرہ کیے بغیر یہ بات کہوں گا کہ اس کی موت نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا احساس دلایا کہ انسان فانی ہے, انسان مٹ جانے والا ہے. ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. چنانچہ انسان کو مختصر سی زندگی کے اندر بڑے اہداف اور بڑے مقاصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے. یہ کیا زندگی ہے نواز شریف کی غلامی کی جائے. حضرات گرامی قدر عامر لیاقت کے ساتھ جارانہ بھی رہا اور نظریاتی اور مختلف دینی حوالوں سے شدید اختلاف بھی رہا. حضرات گرامی قدر اس کی موت کے اوپر یہ بات محسوس کی کہ آج وہ دنیا سے چلا گیا, کل ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. حضرات گرامی قدر اس کی موت نے دوبارہ اس بات کا احساس دلایا اور مجھے اس بات کا دوبارہ اطمینان حاصل ہوا کہ آج کے اس دور پورا آشوب میں جب کہ بڑے بڑے لوگ
सरमायादारों और जागीरदारों की कासालेसी के अंदर मसरूफ हैं। ऐ इब्तिसाम, अगर तू आज के इस दौर पुरा शोभ के अंदर अल्लाह की नौकरी करता है और हजरत रसूलुल्लाह की चाकरी करता है तो इसको अपने लिए गनीमत समझ, इसलिए कि मौत की वादी और मौत की दलदल में तूने भी तो उतर जाना है। जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ तरह की इब्तलाओं का मुकाबला करता रहा और ताहाल एक बड़ी इब्तला के साथ नबर्द आजमा हूँ। इन इब्तलाओं ने भी मेरी जहन सादी के अंदर एक नुमाया किरदार अदा किया है। हर इब्तला ने मुझे एक ही सबक पढ़ाया कि जिंदगी उरूज और ज़वाल का नाम है, जिंदगी धचकों का नाम है, जिंदगी ठोकरों का नाम है, जिंदगी ज़वाल और पस्तियों का नाम है, जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है। चुनाचे जो रवा हो मंजिले इश्क में, जो रवा हो मंजिले इश्क में, न नशेब हो न फराज हो, अल्लाह तबारक व तआला की हशीयत और पैगम्बर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम की मोहब्बत, इकामत सलात, जिक्रुल्लाह और अपनी मौत और अपनी औकात का एहसास, ये इंसान को हर लम्हा हर लहजा रहना चाहिए। ओवर क्लेवर बनकर या अपॉर्चुनिस्ट बनकर अपनी जिंदगी को गलत डायरेक्शन के ऊपर चलाना और इस बात को भूल जाना कि मौत मुझे किसी वक्त भी उचक लेगी, ये इंसान की बहुत बड़ी कोताबीनी है। हजरात गिरामी कदर, हर मौत का वाकया, चाहे सजनों की मौत हो या मुखालफों की मौत हो या उन लोगों की मौत हो जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा है, हजरात गिरामी कदर मेरी सोचों को मजीद रासख करती है। मैं अल्लाह की कसम है फिक्री एतबार से स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हूं कि मैं इस बात को समझता हूं कि मेरा जनाजा इस हाल में हरगिज नहीं जाना चाहिए कि मैं दुनिया परस्त और दुनियादारों का नौकर हूं, बल्कि मेरा जनाजा इस हालत में उठना चाहिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा और हजरत रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। ये बात मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है और ये बात मेरे लिए सरमाया जिंदगी है। मैं दुनिया की हर चीज को बेचकर और दुनिया की हर चीज को ठोकर पे उड़ाकर अल्लाह मैं तेरी बंदगी चाहता हूँ और तेरे नबी हजरत रसूलुल्लाह की गुलामी चाहता हूँ और अपने भाइयों को भी इस बात का सबक पढ़ाना चाहता हूँ। आमिर लियाकत साहब भी दुनिया से चले गए और बड़े बड़े औलिया अल्लाह और उलमा भी दुनिया से चले गए। हजरात गिरामी कदर कोई टीवी की स्क्रीन का किंग था और कोई हिम्मत हल्क का चैंपियन था। हजरात गिरामी कदर, दुनिया क्या है? दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल करार है। दुनिया क्या है? दुनिया अलविदा करने वालों का घर है और आखिरत क्या है? आखिरत जुड़ाओं का घर है। हजरात गिरामी कदर, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। हमारी निगाह तो दुनिया की जिंदगानी पे होती है, हालांकि आखिरत का घर बाकी रहने वाला भी है और बेहतर भी है। कल आमिर लियाकत के साथ गुजरे हुए लम्हात जिनके अंदर दोस्ताना था वो भी याद आते रहे और फिर वो लम्हात भी याद आते रहे जिनके अंदर मैंने मजहबी इख्तिलाफ की बुनियाद पर और मसलकी और दीगर मामलात की बुनियाद के ऊपर किनारा कशी को इख्तियार किया और आखिरी वक्त तक फिर हम एक दूसरे के साथ हम आहंग ना हो सके। लेकिन उसकी मौत ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि इंसान बाकी रहने वाला नहीं बल्कि फानी है। डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ, सबने मरना है, सबने मरना है और सबने जाना। उनकी मौत कोई अनोखी नहीं है और पंजाबी में कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए। सजना ने भी मर जाना है, मरना तो सबने, अपने भी मरेंगे, पराए भी मरेंगे। खुशी किसी की मौत पे नहीं। मैंने एक स्टेटस लगाया कि आमिर लियाकत इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इसके साथ कोई जुमला नहीं लिखा। आपने इन्ना लिल्लाह कहा, इसका मतलब है वो हमसे पहले चला गया, बाद में हम भी जाने वाले हैं। हमने को ठेका ले रखा है यहां रहने का। दुनिया में जितने अंबिया आए कोई बाकी बचा? सब चले गए। आमना के लाल आए, रहे दुनिया में, चले गए। अज़वाज मुतहरा चली गई, सिद्दीक़ उमर उस्मान वाली चले गए। तो हम किस खेत की मूली हैं? हम कब तक रहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब यह है हम भी अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ जाने वाले। हमारी भी सिमत वही है, हमारी भी मंजिल वही है, हमारा भी रुख उधर है। देखिए, वो पहली बात आज से 15-20 साल पहले वो जब वजारत मजहबी उमूर में थे, MQM के दौर में,
उस वक्त MQM ने उनकी कुछ सीडियां अपलोड की और YouTube पे मशहूर किया, और उसमें ऐसा था, इनका पूरा खानदान, वालिदा शिया थी, अब्बा सुन्नी था, एक भाई इनका जाकिर था, और ये खुद भी शुरू में जब बोलने लगा तो मजलिस से पढ़ता था। और शियों की मजलिस में बैठकर जब बंदा मजलिस से पढ़ता है तो जाहिर बात है वो सहाबा की वहां तारीफ तो नहीं करेगा ना। तो उसने कुछ वही 15-20 साल पुरानी वीडियो कल भी लोगों ने लगाई हुई थी, देखो कारी साहब इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं और वो देखो सहाबा पे भौंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालांकि उस वीडियो के बाद मैं 20 साल से उसके साथ मैंने प्रोग्राम किए, ARY पे, एक्सप्रेस पे, बोल पे, PTV पे, जियो पे, मुख्तलिफ चैनलों, कई साल, किसी चैनल पे 3 साल, किसी चैनल पे 4 साल, किसी चैनल पे 2 साल, इस तरह हम रहे। इस तरह मैंने 20 साल उसके साथ प्रोग्राम किया। और बरमला उसने कई चैनलों में ये बैठकर सब उलमा के साथ लाइव शो में कहा कि मैं अपनी उन बातों से तौबा कर चुका, उन बातों से तौबा कर चुका। फिर उसने सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पर उसने किताब लिखी। उसका मुकदमा उसने बकी मदीना का जो कब्रिस्तान है वहां जाकर उसके अपने अल्फाज हैं जो आजकल YouTube पे वो भी चले हुए हैं, उसकी किताब भी साथ है, उसका मुकदमा वो खुद पढ़ के सुना रहा है 10-15 मिनट में। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रो रो के माफी मांगता है कि मुझसे जो भी गुस्ताखियां हो, यानी वो अब दिल में क्या है, दिल को किसने देखा है, दिल को किसने देखा है। हमारा फर्ज जाहिर पर यकीन करना और जाहिर, अब दिल में कुछ झूठ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी भागा काफिर के पीछे और पहाड़ पे चढ़ गया, जब ये भी ऊपर चढ़ा उसने ऊपर कलमा पढ़ लिया, इसने फिर भी कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त नाराज हुए, उसको कहा कि जब उसने कलमा पढ़ लिया फिर तूने क्यों कत्ल किया। कहा या रसूलल्लाह वो तो मेरे डर से पढ़ रहा था ना, वो कोई दिल से थोड़ी पढ़ रहा था, वो तो मेरे डर से पढ़, मौत के डर से पढ़। आपने फरमाया अशक़क़त क़ल्बहु, क्या तूने उसका दिल फाड़ के देखा था, उसका दिल चीर के देखा था तूने कि वो मौत के डर से पढ़ रहा था, तेरे डर से पढ़ रहा था या अल्लाह के डर से पढ़ रहा था, तूने दिल फाड़ के देखा। हम दिल के फैसले हम नहीं कर सकते, दिल का फैसला अल्लाह के पास। खामियां होती हैं, कुछ इंसान में खूबियां भी होती हैं। तो अब अगर आपने किसी की कोई खामी को बयान करना है तो वो भी एतदाल के दायरे में हो। ये मिरासी जैसे अल्फाज और काफिर, फासिक, ये अल्फाज ये किसी के भी शाया निशान नहीं। इससे इंसान अपना ख़ानदान बता रहा होता है कि मैं किस ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। बाकी ये कि खूबियाँ भी एतदाल से बयान की जाएँ, अगर कोई खूबी है तो उसको भी एतदाल से। अभी जो डॉक्टर साहब का जो ख़ात्मा हुआ है ना जिस कसमा पुरसी में, वो काबिल तरस है। उसमें मैं कम अज़ कम डॉक्टर साहब को फेवर करूँगा, जैसी भी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन जो एंड हुआ है ना उसमें ज़्यादती हुई है डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ। अब आप बताओ, एक आदमी की बीवी उसके बग़ैर लिबास की वीडियो वायरल करती है, उस औरत को लोग कुछ नहीं कह रहे, तो इतना बड़ा जुर्म है। मियाँ बीवी का तो आपस में कोई पर्दा नहीं होता, किसी भी हालत में हो सकते हैं, एक दूसरे का लिबास है। एक औरत अपने शौहर के तलाक के बाद, इख्तलाफ के बाद उसकी बरहना हालत में वीडियो वायरल कर दे और एक मशहूर सेलिब्रिटी हो, फिर उसी बरहना वीडियोस पे मीमर्स मीम बनाना शुरू कर दें, तो ये तो खुदा के कहर को दावत दे रहे हैं ना आप। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।